की माला पे सांसों की माला पे सांसों की माला पे सांसों की माला पे सांसों की माला पे सिमरू मैं तेरा नाम सांसों की माला पे सिमरू मैं तेरा नाम ये प्रेम के रंग में आसी डूबी बन गया ये नीरू प्रेम के रंग में आसी डूबी बन गया ये नीरू प्रेम की माला जपते जपते आम बनी मैं सांसों की माला पे सिमरू मैं तेरा नाम सांसों की माला पे सांसों की माला पे सिमरू मैं तेरा का नजारा करूं मैं दिलो जान पर वारा करूं मैं हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं दिलो जान पर हिवारा करूं मैं तेरा दर छोड़ के कहाँ जाऊं प्यारे तेरा दर छोड़ कर कहाँ जाऊं प्यारे किसके कदमों में तेरे सिवा गिरूं मैं कहाँ दिलो जान तुम पर निसारा करूं मैं ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों ये एक जान क्या है माही हो करोड़ों ये एक जान क्या मेरे आका अगर हो करोड़ों ये एक जान क्या मेरे मौला अगर हो करोड़ों ये एक जान क्या माँ फातिमा अगर हो करोड़ों ये एक जान क्या हसन हुसैन अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर ही मैं वारा करूं मैं दिलो जान पर निसारा करूं मैं हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं दिलो जान तुम पर निसारा करूं मैं फरिश्ते अगर मेरा दीन ईमान जो पूछे फरिश्ते अगर मेरा दीन ईमान ही पूछे बाबा तुम्हारी तरफ ही इशारा करूं मैं दिलो जान तुम पर
نثارا کروں وہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ اور جو جہان کی ہے بلندیاں تیرے نقش پا پہ نثار ہے اے حبیب خالق کے دو جہاں تیرے جلوے عرش سے پار ہے تیرے جلوے عرش سے پار ہے آپ بھی کہہ دیا کریں نا بلغ العلا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وہ جو خیال یا تو خواب میں وہ جمال اپنا دکھا گئے وہ لہک مہک تھی لباس میں کہ مکان سارا بسا گئے کہ مکان سارا بسا گئے بلغ العلا بکمال کوئی آیا پا کہ چلا گیا کوئی عمر بھر بنا پا سکا میرے مولا تجھ سے گلا نہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے بلغ العلا بکمالہ حضر مصطفیٰ پہ رکھا جو سر تو ندا یہ آئی او بے خبر تیرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں جو قضا ہوئے تھے نماز میں بس میں اتنا جو تھا قبول کرے آپ بھی قبول کریں بابا جی بھی قبول کریں دیکھنے والا بھی قبول کریں العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ پھینکتے جائیں حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ اللہ رحمان و رحیم و کریم کا فرمان ہے کہ سب تعریفیں میرے لیے ہیں اور پھر کہتے ہیں اپنے حبیب کے بارے میں کہ اے میرے پیارو اے میرے پیارے اور اے میرے پیارو جو تم میں اور مجھ میں فرق جانتے ہیں یہی کافر ہیں یہ قرآن کریم میں ارشاد ہے اور پھر سب تعریفیں وہ رب خود شروع ہو گیا ہے آپ کا ذکر میں نے آپ کے لیے بلند کر دیا ہے رفعنا لک ذکر بلغ العلا بکمالہ آپ حسین ترین ہیں
روشن آفتاب ہیں، چندے ماہتاب ہیں، سراجم منیرہ کشفت دجا بجمالہ۔ آپ حسن اخلاق کی، کردار کی بلندیوں پہ ہیں۔ خدا بلندیاں دیکھ رہا ہے، بلند ترین بلندیوں کی بات کر رہا ہے، عالین کی بات کر رہا ہے۔ حسنت جمیع خصالہ، اور پھر کہتا ہے اے ماننے والو، جو میری بات مان رہے ہو، جو اس پہ یقین رکھتے ہو، جو میری بات کو جان گئے ہو، مان گئے ہو، میں بھی ان کے ہی گن گا رہا ہوں، تم بھی ان کے ہی گن گاؤ۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ حکم تھا ایک اعلان کا، مجھے حکم تھا پڑھ کے کریں۔ گائک تو نہیں ہوں، بھونکتا ضرور ہوں۔ مالک کی مرضی ہوتی ہے، کس کو اندر تک آنے دیتا ہے، اور کن کی ڈیوٹی دروازے پہ ہوتی ہے۔ اور بابا بولتے تھے مسجد کی باہر والی سیڑھی بیٹا بابا مسجد سے سب سے زیادہ خدمت کرتی ہے، سب کا اس کے اوپر 2 بار قدم آتا ہے۔ میرے جیسوں کی جب کتی نہیں مرتی، انہیں دروازے پہ ڈیوٹی کا مالک کو پتا ہوتا ہے، اس سے یہی کام لیتے ہیں۔ کچھ شکاری ہوتے ہیں، کچھ اداکاری ہوتے ہیں، کچھ صداکاری ہوتے ہیں۔ لیکن کبھی کسی کا شعر پڑھا تھا، تے در تو نہ تکی سائیاں، نہیں سمجھ آئی تھی سائیں کیسے در سے دھک سکتے، سمجھ آئی سائیں تو نہیں سائیاں دھک سکتی ہیں۔ بابا کے پاس ایک لسٹ تھی، انہوں نے کہا دیکھنا بہت تھوڑے رہ جائیں گے۔ میں نے کہا بابا میں سب کو اکٹھا کرتا ہوں، آپ سب کو سمجھا دیں۔ نا پاگل تو نہیں جانتا، تو کسی کو کچھ نہیں جانتا، تو نہیں جانتا ہے، تو نہیں جانتا۔ اور مجھے پتا تھا میں نہیں جانتا، ابھی تو نے بہت کچھ دیکھنا ہے، تو میرے جیسا ہے، تو ہمارا ہے۔ آج کہا گیا یہ گا کے بتانا، کنہوں نے کہا میری زبان ان کا نام لیتے لرزتی ہے، لہک کے کہنا کا مجھے نہیں سمجھ آیا، جتنا لہک سکتا ہوں لہکتا ہوں۔ پنج تن دی غلامی نے، پنج تن دی غلامی نے بڑا مان ودایا، پنج تن دی غلامی نے بڑا مان ودایا ہے۔
اے پٹا نوکری دا سیدہ بھی پایا ہے، اے پٹا نوکری دا سیدہ بھی پایا ہے۔ جہاں تک میری آواز جا سکے رہتی دنیا تک، میں پیٹ کا بہت ہلکا ہوں۔ بابا نے مجھے اسی کام رکھ لیا، جو راز میرے پہ افشا ہوتا میں فٹ سب کو بتا دیتا۔ میں راز نہیں رکھ سکتا، نہ رکھ سکتا ہوں۔ بابا کو پہلے دن بتایا تھا کہ غلامی میں قبول کرنا ہے تو آزمائش کے قابل نہیں ہوں اور پیٹ کا ہلکا ہوں۔ مالک کی شان ہے، اس نے جو موتی، جو ہیرا اور جو کوئلہ جھولی میں بھرا ہوتا ہے ان کو سب برابر پیار کرتا ہے۔ میں اس اللہ کو نہیں مانتا جو کولے اور ہیرے میں امتیاز کرتا ہے۔ سب اسی نے بنائے ہیں، وہ سب کا خالق ہے، وہ سب کی ماں ہے اور ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ رہتی دنیا تک جب تک یہ آواز یا یہ میسج خدا چاہے گا، سب کے لیے صلاح عام ہے۔ یہ نبی سونے کا فرمان کی جو مجھے سمجھ آئی، اللہ نے جو انہیں کہا کہ انہیں کہہ دو کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، مگر اپنے گھر والوں، ان کے گھر والے، ان کے دل کے اندر بسنے والے، میرے عزیز ترین، ان کو کہو کہ تمہارے عزیز و اقارب سے بس محبت کریں۔ پنجتن کا لفظ تو اس واقعے کی وجہ سے یوز ہوتا ہے جو بچے نہیں سمجھتے اور بار بار پوچھتے ہیں آپ شیعہ ہیں، آپ سنی ہیں۔ بابا سے کسی نے پوچھا تھا، بابا نے کہا بیٹا بابا کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی اور سے کسی نے پوچھا، اس نے کہا میں بوت رابی ہوں۔ اس کے گرو سے کسی نے پوچھا، فتوے اس پہ بھی لگے کفر کے، اس نے کہا ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول ہوں بندگی یہ بوت راب میں۔ کب کفر کے فتوے لگنے لگے، جو فرق جانتے ہیں انہیں فرق نظر آتا ہے۔ اللہ کے پیارے، ان سے عزیز اسے کوئی نہیں ہے۔ جس نے اللہ کے قریب ہونا ہے اس کے عزیز و قریب ہو جائے، وہ العزیز ہے، اور جو اس کے عزیز ترین ہے۔ آپ سرکار سے آگے جا ہی نہیں سکتے، نماز ہی نہیں ہوگی۔ آپ کس اللہ کی بات کرتے ہیں؟ وہ اللہ جو محمد عربی نے آپ کو بتایا۔ ادروائز ابو جہل بھی اللہ ہی کہتا تھا۔ ساری دنیا اللہ کو ماننے کا ہی دعویٰ کرتی ہے، لیکن وہ اللہ جو سرکار دو عالم کا ہے، جو انہیں کہہ رہا ہے اور قریب اور قریب اور قریب، قریب قریب ترین قرب والا۔ آپ ان کے پیچھے کھڑے ہونے لگیں گے کہ شاید مولا ابراہیم کھڑے ہو، ان سے پیچھے شاید مولا اسماعیل کھڑے ہو، پیچھے سیدنا موسیٰ، عیسیٰ، آدم، مولا علی، گھر والے وہ 5 جو پاک ترین ہستیاں ہیں، جو کہہ سکتی ہیں کائنات میں قیامت تک وہ گونج ہے کہ ہم جھوٹے نہیں ہیں۔ خدا گواہی دے رہا ہے کہ یہ 5 سورہ آل عمران کی 81 آیت، کچھ ان سے پیار کرنے والے عید مباہلہ کے طور پہ مناتے بھی ہیں۔ عیسائیوں کو وہ روشن چہرے نظر آ گئے
اس پادری کو وہ چہرے نظر آ گئے. افسوس کہ حسین کو کہنا پڑا. لوگوں پہچانو میں کون ہوں، لوگوں پہچانو میں کون ہوں، لوگوں پہچانو میں کون ہوں. اللہ تم پہ کرم کرے، فضل کرے، رحم کرے، برکت کرے. یہی کہتے کہتے گواہی دے گئے، لیکن راز نہیں دیا. راز نہیں دیا، وہ راز توڑا نہیں، کیونکہ وہ امت کے ذمہ تھا. جب آپ نیت امام کہتے ہیں تو امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. اس دن کربلا میں حج تھا. حج اس سال وہاں نہیں تھا. جدھر امام گیا تھا امتیوں نے ادھر جانا تھا. بہرحال وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. اس دن سے اللہ نے جو لائن کھینچ دی ہے، اللہ آپ سب کو حر بننے کی توفیق دے. مولا پاکستان کے وارثوں کو، وارثیت کے دعوے داروں کو اللہ تعالیٰ وارثین رہنے اور صحیح معنوں میں وارث بننے کی توفیق دے. میری دلی دعا ہے آپ سب نبی امت، نبی رحمت، نبی محبت کے وارث ہیں، امتی ہے. دیکھا کرے کیا ہم انہی کی ترجمانی کر رہے ہیں. بلغ العلا. آنکھیں بند کر کے جو جن کی طبیعت خراب ہوتی ہے وہ کھلی رکھیں، یہ ساری دعا ہے. آنکھیں بند کر کے سمجھیں آپ بابا جی کے سنگ وہیں پیش ہیں جہاں سبھی نے پیش ہونا ہے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. میں بروں سے لاکھ برا سہی، میں بروں میں لاکھ برا سہی، میں بروں میں لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، مگر ان سے ہے میرا واسطہ. میری لاج رکھنا اے خدا، میری لاج رکھنا میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ ایسے پیار کرنا ہے کہ اگلا آپ کا بن جائے، اس کی نفرت چوس لیں. اتنا پیار کریں، اتنا پیار کریں، اتنا پیار کریں اس کی نفرت کو، اس کی کہ وہ آپ کا ہی ہو جائے. جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے.
صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. ان کے لیے جیتا جاگتا چلتا پھرتا درود بن جانا یہ بڑے نصیب کی بات ہے. صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. آپ میں سے وہ لوگ ویسے ہی بہت خوش قسمت ہیں جو بغیر کسی غرض کے بابا سے ملے یا آج ملے یا سن رہے ہو اور وہاں بیٹھے بابا سے محبت کر رہے ہو. آپ لوگوں کی کوئی غرض نہیں ہے میرے جیسے کی. جو غرض مند تھا دیوانہ تھا آج بھی غرض مند ہے، غرض مند ہوتا ہی دیوانہ ہے. لیکن جنہوں نے بے غرض ہو کے چاہا وہ بہت پیارے ہیں. بڑی بات ہے. ہم میں سے تو بہت سے گناہگاروں کو یاد آ رہا ہوگا کہ وہ اس راہ پہ پہلے دن کیوں چلے. اپنی زندگی کی وہ پہلی دعا، وہ پہلا یو ٹرن یاد رکھا کریں تو آپ عاجزی میں رہیں گے. آپ کوئی بڑا دعویٰ نہیں کریں گے. آپ کو یاد رہے گا کہ آپ کیا تھے اور کیا بن گئے ہیں. آئے دکھ جدھر سے ادھر گئے، آئے دکھ جدھر سے ادھر گئے، میرے بگڑے کام سنور گئے، میرے بگڑے کام سنور گئے، میرے بگڑے کام سنور گئے. میں نے جب زبان سے یہ کہا صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی، میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق احمد عطا کیا، مجھے عشق احمد عطا کیا. ہو بھلا حضور کی آل کا، ہو بھلا حضور کی آل کا، ہو بھلا حضور کی آل کا، ہمیں جینا مرنا سکھا دیا، ہمیں جینا مرنا سکھا دیا. صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. تیرا ذکر میری ہے بندگی، تیرا ذکر میری ہے بندگی، تیری نعت میری ہے زندگی، تیری نعت میری ہے زندگی، تیری نعت میری ہے زندگی. ہے یہی ابتدا یہی انتہا، صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر ہی نہ پا سکا، کوئی عمر بھر ہی نہ پا سکا. کچھ آتے ہیں لے کے چلے جاتے ہیں، کچھ اس در سے پھر نہیں اٹھتے ہیں. وہ وہیں رہ جاتے ہیں، نہ اندر جانے کی ہمت ہوتی ہے نہ وہاں سے ہٹنے کی.
پتھرا جاتے ہیں، ان کی نگاہ پتھر کی ہو جاتی ہے. کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر ہی نہ پا سکا، کوئی عمر بھر ہی نہ پا سکا، کوئی عمر بھر ہی نہ پا سکا. کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر ہی نہ پا سکا. اس کی طلب ہی نہیں ختم ہوتی، بھر ہی نہ پا سکا، کوئی عمر بھر ہی نہ پا سکا. یہ بڑے کریم کے فیصلے، یہ بڑے کریم کے فیصلے، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. نہ میں مست ہوں نہ لست ہوں، نہ میں مست ہوں نہ لست ہوں، مجھے میں کدے کی خبر نہ تھی، مجھے میں کدے کی خبر نہ تھی. تیرے پیار کا وہ نشہ ہوا، تیرے پیار کا وہ نشہ ہوا، ہمیں ہر نشے سے بچنے والے. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر ہی نہ پا سکا، کوئی عمر بھر ہی نہ پا سکا. اے دل دی دوڑ نہیں مکدی ہوندی. کوئی عمر بھر ہی نہ پا سکا. یہ بڑے کریم کے فیصلے، یہ بڑے کریم کے فیصلے، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. آنکھیں بند کر لیں. جتنے پیار سے اللہ کریم آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ آپ سب کے دلوں میں موجود ہیں. ہر زندہ دل کے اندر وہ موجود ہے. جس دل کے اندر کرم، اب دعا ہو رہی ہے، چھوڑ دو جو مر رہا ہے اس کو مرنے دو. پیار سے ایک بار کسی کو کہا کرو یا اشارے سے، اس کے بعد پلیز آپ لوگ بھی تھانے دار نہ بنیں، چھوڑ دو جو کر رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ پاگلوں کا مجمع ہے، پاگل ہو جاؤ گے، کیا فائدہ ہے. آنکھیں بند رکھیں. جب نعت پڑھی جا رہی ہوتی ہے نا، کائنڈلی فار گاڈ سے، ٹھیک ہے.
یہ دھیان کر لیا کرے کہ آپ کن کے روبرو پیش ہیں. وہاں فرشتے اجازت لے کے جاتے ہیں اور کسی کی جرت نہیں ہے. وہ سراپا محبت ہے، لیکن جو اس کا وارث ہے ٹیڑھی آنکھ سے نہیں دیکھنے دیتا. یہ میں بتا دوں آپ، وہ سب کا وارث ہے. اور ہم جیسوں کو بھی کہہ رہا ہے یہ بھی تم جیسے ہیں. یہ نہیں کہہ رہا، کہہ رہا ہے تم میں سے بھی کوئی اس جیسا ہے. یہ تو سارے کا سارا میرا ہے. یہ تیرے اور میرے میں فرق جان رہے ہیں. کچھ کے دل مردہ ہیں لیکن جسم زندہ ہیں، تو جسم کی بھوک ہے. کچھ کے دل زندہ ہیں اور جسم مردہ ہے. یہ اس کی مرضی ہے. ہدایت اس کی مرضی ہے. جب تک کسی دل میں ایک بھی بت موجود رہتا ہے، سب سے بڑا بت میں کا بت ہوتا ہے. نیکی کا بت، پارسائی کا بت، کچھ ہونے کا بت، کچھ نہ ہونے کا غم. آج سارے دکھ، سارے گلے شکوے، شکایتیں، ظلم، جو کچھ تمہارے پاس ہے لاؤ، آنکھیں بند رکھو، تمہارے رب کے پیروں میں ڈھیر کر دو. توڑو ان سارے بتوں کو. یہ سب سے بڑا بت اپنی میں کا بت ہوتا ہے. آپ نے کسی کو کیا معاف کرنا ہے؟ اپنا آپ ہی معاف نہیں ہو رہا ہوتا. آج اپنے آپ کو معاف کرو. اپنے خالق مالک کے روبرو دو بدو ہو جاؤ. جتنے پیار سے وہ دیکھ رہا ہے، وہ کوئی پردہ نہیں رکھتا. ہماری میں کا پردہ ہے درمیان میں. آج اپنی میں کا پردہ توڑو. یہ جو تمہارے بہت پیارے بنے ہوئے نا، یہ تمہارے دکھ، تکلیفیں، چاہتیں، خواہشیں، ڈیمانڈیں، حسرتیں، یہ سب اس کے آگے ڈھیر کر دو. آج پیار بن جاؤ اور پیار سے ساری کائنات کے لیے، ساری مخلوق کے لیے، نبی رحمت کی ساری امت کے لیے، ان کے پیاروں کے لیے خود کو پیش کرو. خود کو پیش کرنا ہے. یہ کوثریت کا راستہ ہے، یہ قربانی کا راستہ ہے، یہ نماز قائم رکھنے کا راستہ ہے، یہ فوکس کا راستہ ہے. پوچھتے تھے میں کون ہوں؟ پنجتنی ہوں. تو غلام ہوں ان کا، غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام. میں خود نہیں اختیار کر سکا. غلام کا اختیار نہیں ہوتا. مالک جو پٹا پہنا دیتا ہے اس کا وہی مذہب ہوتا ہے. خدمت، چاکری، یا دروازے کے باہر جس مقصد کے لیے بھی رکھا ہے یہ پٹا اس کا ڈالا ہوتا ہے. پھر جو مالک چاہے غلام نے وہ کرنا ہوتا ہے. ہم غلاموں کے غلام ہیں. میرا خاندان، میری نسل، اور اگر میرے مالک نے چاہا تو آنے والی نسل، وہ جن کو چاہے گا. یہ اس کی مرضی ہے. جن کو توفیق دے. اپنے ملک، اپنی قوم، اپنے گھر، اپنے بات، سب کے لیے آنکھیں بند رکھیں اور سارے دشمنوں کو آج دل سے دعا دیں. جن پر آپ کو غصہ ہے، جنہوں نے آپ پہ ظلم ڈھائے ہیں، میری ایک بار یہ تجویز مان کے دیکھو. میرے نبی کے صدقے آج اپنے دشمنوں کو دعا دے کے دیکھ لو. یا اللہ ان پہ کرم کر، فضل کر، رحم کر، برکت کر. یا اللہ میں ان کے لیے دعا گو ہوں. یا اللہ میں نے انہیں معاف کیا، تو بھی انہیں معاف کر. افسوس کی بات ہے کہ عموماً وہ تمہارے ماں باپ، خاوند، بیوی، بچے
ससुराल, ननिहाल, धदियाल, करीबी अजीज, दोस्त, रिश्तेदार, ऑफिस कोलीग, यही ज़्यादा होते हैं। हमसाया मुल्क ही नहीं एक दूसरे से प्यार से रह सकते, जबकि रब ने कह दिया कि शैतान असल में तुम्हारा दुश्मन है, तुम सब आदम की औलाद हो, मेरे लिए सभी बराबर हो। हाँ, जो तकवा में बेहतर हैं, जिनको मेरी हया है, वो मेरे ज़्यादा करीब हैं, या जिन्हें मैंने खुद ही करीब कर लिया, या जिन्हें मैंने खुद ही फजीलत दे दी, या जो मेरे प्यारे हैं। मिसालें दे रहा है आले नू, आले मूसा, आले इमरान, आले इब्राहीम। और बीवियों के लिए खामन की भी फजीलत अल्लाह ने रखी है। जैसा भी होता है उसे दिल से कबूल करके देखो, दिल से दुआ दे के देखो, ये उसके फ़ैसले हैं। ये यहाँ पे हम सबको लगता है ऐसे हो गया, वैसे हो गया, तैसे हो गया, ये अज़ल से फ़ैसले हैं। ये बड़े करीम के फैसले, ये बड़े करीम के फैसले, ये तो अपना अपना नसीब है। सल्लू अलैहि दिल से दुआ दें दुश्मनों को, अपने दिल में पूरे ईमानदारी से, ज़ुबान हलाए बगैर, होंठ हलाए बगैर, अपनी सोच में। वो आपकी सोच से भी ज़्यादा करीब है, आपकी सोचें भी सुनता है। आप उससे बात करें तो सही कि या अल्लाह मेरे खुले और छुपे दुश्मनों पर भी करम कर, फजल कर, रहम कर, बरकत कर। मैंने सभी को माफ़ किया तेरी खातिर, अपने नबी सोने के उम्मतियों को माफ़ किया, अपने नबी सोने की खातिर सबको माफ़ किया, उसके प्यारों की, करबला वालों की खातिर माफ़ किया। उनका सबक ही ये था, पत्थर खा के, दांत शहीद करा के, बच्चे ज़िबा करा के दुआ देना, घर आए कातलों को घोड़ा जोड़ा शरबत पिला के विदा करना। आपकी इज़्ज़तें उनसे बड़ी नहीं है, आपकी ज़ात पात उनसे बड़ी नहीं है, आप पे उनसे बड़ा जुल्म नहीं हुआ। अगर आप समझते हैं कि आप पे बड़ा जुल्म हुआ है और आप पैदा करके ही उसने ज़्यादती कर दी है, अपनी औकात को पहचाने, आप कहाँ से जुड़े हुए हैं, किन के उम्मती हैं। खाक हैं तो खाक रहें। अब अपने सारे गुनाह लेके जाके देखो उसके सामने, देखो माफ़ करता है कि नहीं करता। वो जो कहता है मैं रहमान हूँ, मैं रहीम हूँ, इतनी बार कहता है लगता है जैसे नौज़ बिल्ला कह रहा करी जो गुनाह मैं माफ़ कर दूंगा। ऐसे नहीं कह रहा, वैसे कह रहा मैं कर दूंगा जो मेरे से माफ़ी मांगेगा। तो आज सब गुनाह लेके उसके आगे पेश हो जाएं। जिस तरह बड़ी से बड़ी नौकरी लेने के लिए आप CV पेश करते हैं और बड़े बड़े कारनामे बताते हैं, आज अपने बड़े बड़े कारनामे लेके उसके आगे फ़ख्र से पेश हो जाओ कि ऐ रहमान और रहीम रब, तू जानता है मैं गुनाहगार हूँ, ये भी किया, वो भी किया, वो भी किया, ये भी किया। तेरे सामने तो सारी वीडियो चली है, तू कहाँ नहीं था, बेडरूम से बाथरूम तक, गेट के अंदर नहीं डेट तक, जहाँ प्यारों ने छोड़ दिया, माँ बाप ने छोड़ दिया, बहुत बहुत प्यार करने वालों ने कहा आज से तुम मर गए हमारे लिए। मेरे मौला तूने नहीं तूने नहीं छोड़ा मुझे और तू मेरा इंतज़ार कर रहा है, तुझे लौट के आने वालों से मोहब्बत है, मैं लौट आया हूँ। लेकिन या रब्बे करीम, अगर किसी बंदे की आह ने मुझे पकड़ा हुआ है, मेरे से किसी का जुल्म हुआ है, किसी की बद्दुआ, किसी की आह मुझे या मेरी नस्ल या मेरे घर वालों को माफ़ नहीं कर रही। या रब्बे करीम, मेरी अगर कोई नेकियां हैं तू समझता है तो उसको दे दे, लेकिन अगर नेकियां भी नहीं हैं तो फिर उसके कोई गुनाह मेरे खाते में लिख दे, लेकिन उस बंदे से मुझे रिहाई ले दे जो मुझे माफ़ नहीं कर रहा। अब ये सारे गुनाहों समेत उस रब के आगे पेश रहें। जब आपका ध्यान उधर हो जाए तो अपने दिल में जितने प्यार से 3 बार उसको आवाज़ दे सकते हैं उसके ज़ाती नाम से, अपने दिल में प्यार से 3 बार उसको आवाज़ दीजिएगा। जब मैं कहूँगा तो आंखें खोलिएगा और 3 बार अल्लाह कहकर जो दुआ मांगनी है मांगते जाओ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आंखें खोल दें, आंखें खोल दें, आंखें।
आंखें खोल लें। आप लोगों में से जिन लोगों ने जल्दी जाना है वो जा भी सकते हैं। वैसे लंगर का इंतज़ाम है, कामरान साहब को पता होगा कितनी देर है। और काके अंदर आ जाएं और काकियाँ उधर चले जाएं। काकियाँ इस दरवाजे से बाहर निकलें और पंडाल की तरफ चली जाएं, और काका हज़रात दूसरी साइड से, ये मेन पाँव वाली साइड से ही अंदर एंटर होके आ सकते हैं। लेकिन पहले काकियाँ को निकलने दें ताकि धक्का में ना हो पाओ ना। ये रहमान बाबा हैं जी, बाबा जी से बहुत प्यार करते रहे हैं। बाबा जी के घर में लाहौर वाले में नीचे बहुत अरसा ड्यूटी की इन्होंने, और अब शायद एबटाबाद में थे, फिर लाहौर भी आ गए। मस्त मस्त काके हैं, और मैं इनसे बहुत जूनियर। बाबा जी के जितने वारसीन हैं, सैयद शाकिर उज़ैर तुम सारों के जर्नैल हैं, उनसे नीचे जितने वारसीन हैं वो सारों का मैं ग़ुलाम हूँ। ये सारे मेरे उस्ताद भी हैं, मैंने इन सब से बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, मेरी गलतियों पे इन्होंने मुझे टोका बारहा और समझाया, बताया, तो मैंने जिससे एक लफ्ज़ भी सीखा वो मेरा उस्ताद है, मेरे लिए काबिल साद एहतराम है। आखिरी दिन खालिद बाबा, बहुत से हैं जो बाबा जी से जा मिले हैं, वहाँ चले गए हैं। प्रोफेसर साहब बिल्कुल 28 ज़िलहज को और 29 ज़िलहज को तदफीन हुई उनकी। इसी तरह खालिद बाबा और बहुत से लोग, शिगरी भाई सबसे पहले पहुँचे। तो जो लोग बाबा जी से मिल लिए नीचे होते थे, तो आखिरी दिन मुझे खालिद बाबा ने सवाल किया कि मेरे से पूछे बगैर कोई ऊपर नहीं जा सकता था, लेकिन तुम हमेशा दरवाजे से सीधा ऊपर, बाबा कहते थे इसको नहीं रोकना। लेकिन आज कभी तुम हमारे साथ नहीं नीचे बैठे, लेकिन आज बाबा ने कहा कि इसको नीचे बैठाओ और इससे पूछो मैं काकियों से ऊपर मिल लूँ। आखिरी दिन लाहौर से जब निकल रहे थे, मैं नीचे बैठा। बाबा जी से बहुत प्यार करने वाले, मुझे उस दिन पता चला ये बूटा साईं हैं। उन गलियों में जहाँ बंदा घुस नहीं सकता, अकेले जाते शर्म आती है, तो बाबे के साथ उस वक़्त बाबे का काका बन के फिरना, काकी बन के फिरना, ये मेरे जैसों का तो ज़र्फ नहीं है, मैं तो भाग जाता। तो इन लोगों ने वहाँ बाबा ना छोड़ा, फुटपाथ पे, गलियों में, बाज़ारों में बाबे के संग जहाँ बैठ गए, जो हुक्म हुआ, जो मिला खा लिया। तो ये सारे बहुत बड़ी ड्यूटियाँ करने वाले हैं। और मैं उन लोगों को उस दिन भी यही बताता रहा कि हस्पताल में बाबा जी ये करते रहे, वो करते रहे, ये हंसते रहे सारे। और खालिद बाबा ने आखिर में कहा कि बस उन्होंने आपको 5 रातें जगाना था और कोई चक्कर नहीं था, तो आज आपको बड़ी ज़बरदस्त नींद सुलाएंगे, तो उसके बाद आपसे नया फ्रॉड शुरू करेंगे। और वाकई फ्रॉड हो गया। ठीक है, मुझे कहने लगे बस मैं लिल्ला, तुम अब इस लाहौर वापस जाओ, मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, 5 दिन बाद इधर ही मुलाकात होगी, इधर ही आस्ताना बना ले लगा हूँ, देखूँगा कौन कौन आता है। तो जो बाकी लोग मौजूद थे उनमें से बहुत से लोग कहते हैं शायद उनकी याददाश्त कमज़ोर होगी, 4-5 को याद है, 2-3 तो इधर अभी खड़े भी हैं, तो वो उन्हें याद है। कहा 27, 28, 29 ज़िलहज रहती दुनिया तक फैज़ आम के दिन होंगे, कोई आ जाए। पता नहीं क्या मौज थी उनकी। क्या होता है फैज़ मुझे नहीं पता, फैज़ ख़ास क्या होता है मुझे नहीं पता, फैज़ आम क्या होता है मुझे नहीं पता। उनके अल्फाज हैं, मैंने पहुंचा दिए। मुझे बताते ही वो थे जिसका ढोल पीटना होता। राज की कोई बात मुझे बता के नहीं गए, कोई एक बात नहीं उन्होंने मुझे बताई, बल्कि कहने लगे ओए खामोशी से वक्त का इंतज़ार करना। मैं क्या बाबा जी मैं खामोश? कहते हैं हाँ इसीलिए तो है ना, खामोशी से अपने वक्त का इंतज़ार करिए। मैं क्या, कामी भी गाड़ी चला रहा था, हंस पड़ा। फिर कहते हैं ये जो बोलता है इसको खुद ही नहीं पता होता क्या बोल रहा है, इसको बोलते रहने दो। ठीक है, वैसे खामोश रहा, पता नहीं कैसे खामोश रहना। एनीवेज, आप सब बाबा के चाहने वाले हैं, मेरे से भी सीनियर खड़े हैं, मेरे से बड़े हैं, मेरे से बहुत बहुत ज़्यादा खिदमतगार हैं, उनके चाहने वाले हैं। एक तरफ मेरे इस वक्त गजाला बाजी खड़ी हैं, एक तरफ मेरे रहमान बाबा खड़ा है। पता नहीं ये राज कोई बताएंगे भी कि नहीं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके पास राज हैं। ये बताते तो हैं नहीं, तो मैं माइक इन्हें फिर देता नहीं। रहमान बाबा तो छुपाना जानते हैं, मैं माइक कुछ देर के लिए उनके हवाले करता हूँ। तो जो बाबा जी की इस आल औलाद को मैसेज देना चाहते हैं।
तरीका है और नमूना है, और अपने आप को छुपाने का, दूसरों को ज़ाहिर करने का। तो ये इनकी आजी और मोहब्बत है कि इन्होंने हमें प्यार किया, अभी 2-4 धक्के मिले हैं तो मैं कि मेरी बात बन गई दरवाजे पे, आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर काकी हैं। मैं कि यार मेरी कमिटमेंट हुई है बाबा जी से, अखबार वालों से। उन्होंने कहा है जी कि ये बताओ कि बाबा जी कह रहे थे कि मेरे दरबार पे मर्दों का दाखिला मना है, तो आप इतना अरसा साथ लगे रहे हैं तो क्या करेंगे? ऐसे पीछे पीछे फिर रहे हो, कोई यहाँ कोई वहाँ, काफ़ी सीनियर थे, होश में नहीं थे। आखिर उन्होंने कहा आखिरी बंदा कौन रह गया? कहता रावी चौक में एक फिर रहा है उनका मस्ताना, वो एक रह गया। कहता आए मेरे साथ, बाइक पे आए, गाड़ियाँ खड़ी की टीवी वालों ने और मुझे पकड़ा, बाबा जी बुला रहे हैं। अंदर आके मेरे पाँव पकड़े कि हमने झूठ बोला, बाबा जी नहीं बुला रहे, हमने कुछ क्वेश्चन करने हैं। मैं कहा बोलें। कहने लगे बाबा जी ने ये सवाल किया कि ये सवाल मेरा नहीं है, भाई काकों का सवाल है तो उनसे पूछो कि आप बाबे के पीछे क्या करते हो। तो मैंने कहा क्या सवाल है? कहता है बाबा जी कह रहे हैं कि मर्दों का दाखिला मना है, तो आप क्या करेंगे? मैं कहा यार सज्जना ली कुछ भी हो सकता है। मैंने लड़की को बुलाया, पीछे पास था पार्लर। मैं कहा बेटा एक सूट मिल जाएगा अल्लाह के नाम का? कहती बाबा जी 1000। मैं कहा लिपस्टिक? कहता वो भी मिल जाएगी। मैं कहा कांटे? कहना मिल जाएंगे। मैं फिर अंदर गया, मैं कहा यार बात बन गई। कहता कि मैं कहा किसी को की पता कुड़ी जा रही है कि बंदा जा रहा है, गल तो सज्जना दी है। तो आज मुझे याद आया, मैं पहली दफ़ा डॉक्टर साहब के इस जम्मे गफ़ीर में जमा हुआ हूँ कि मेरे ख्याल से बोल हाँ ये इतने प्यार से इनको, मैं कि मैं थक जाता हूँ। एक दफ़ा हॉस्पिटल चेकअप के लिए गए, उस वक़्त भी ये गायब हो गए और मुझे खांसी थी, मैं चेकअप के लिए गया, 2.5 घंटे मैं बोला क्या भाई क्या चाहते हो? तो बात ये है बेटा बाबा कि ये याद रखो, आजी इसे कहते हैं। कोई सांप भी बीच में होता है, जलाली होता है, तो ज़रा सा उसको साइड दे दिया करो कि ले जी तेरी मर्जी है जे तू नहीं रुकना। मैं कि यार वो डॉक्टर साहब ने पूछ के आ कि कुड़ी ते बंदा कोई मिक्स हो के आए ने ते अंदर आन दईए कि ना आन दईए। तो इन्हां दी मेहरबानी है, शुक्रिया। और मुझे बेहद और नायत खुशी है कि हम वो ज़ख्मी घोड़े हैं कि जिन पे अब सिर्फ दुमची हिला सकते हैं, मक्खियाँ उड़ा सकते हैं। ये ज़रा ताज़े ताज़े हैं कि चलो जी करो। एक फ़िक्रा इनको मैंने कहा था, मैं कि यार लुकण मीटी च बड़ा मज़ा ही डॉक्टर साहब। अखीरा कसूर एक दिन डॉक्टर साहब जा रहे थे और जनाब एक बंदा धोना टावल रखना, उन्हें कहा यार की तमाशा है, भावें अगला बीमार ही हो जाए तो तुसी की तमाशा लाया। तो उस वक़्त इनको बात याद आई कि एक फ़िक्रा आपने खामोशी से कहा था कि शोहरत बड़ी बुरी चीज़ है। तो ये जो जज्बात हैं इंसान के काबू में नहीं है। हर आदमी कहता है जो कुछ हूँ वो मैं ही हूँ। वो मैं से जब तू पे आएगा, मैं दो हैं हमेशा याद रखो, एक मंसूर वाली मैं है, एक बकरी वाली मैं। तो इल्तिजा मालिक के आगे ये करनी कि या अल्लाह मंसूर वाली मैं मुझ में डाल। हर फिक्रे के दो मैं नहीं निकलते हैं, ठीक है। अब किसी की समझ में आते हैं उसको अकल से समझा लो, कोई समझदार है उसको एक फ़िक्रा बाबा जी खामोशी से। अक्सर लोग कहते थे यार बाबा जी की गल की समझ नहीं आती, कुछ समझ नहीं आती। मैं क्या ट्रांसलेशन करने वास्ते बैठे हैं। एक दिन मुझे बुला के कहते हैं यार बहनचोद लोग हमें किसी ने पूछा ही नहीं, गलियों में क्या करते हो रातों को, सारी सारी रात दोनों फिरते रहते हो। सुबह दाता हजूर से आए वापस, कहने लगा बुलाओ बाबा को। मैं ऊपर गया तो मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ कि इतने लोगों में मुझे बाबा कहते हैं। मैं क्या पर्दा रखें तो ये आपकी ज़रा नवाजी होगी। तो कहने लगे कि रहमान बाबा दफ़ा करो, एक दिन ईंट उठाओगे नीचे से बाबा निकल आएगा। तो अब लोगों की एक्टिंग तो खुशी मुझे ये होती है कि चलो कुछ तो आया, तो हम अगर बाहर भी बैठे रहेंगे हमारी तो हो ही जाती है। जो नहीं रह सकता उसको पहले भेजे कि अल्लाह यार तू तगड़ा है भाई, अंदर हुआ, तेरा इश्क सलामत रखे, अल्लाह मजीद बजावे। लेकिन ये मैं अक्सर लोगों को अब होश में आके ये कहता हूँ कि एवं मौलवियां ने कहण ते रब नाल ना इश्क करना, रसूल नाल ही ठीक है, कख नहीं जे रहिंदा। एवं वैसकोटा पाइयां ही हैं, खुशबुआं लाइयां ही हैं, ये अल्लाह नाल इश्क नहीं गा, ये ठगी है। रसूल नाल ठीक है, इधरों भी माल आवे खावे, वो कुत्ते वाले वफादार की गल है। 2 पैर अंदर ते 2 बाहर, अंदरों जो मिले वो भी अंदर करो, जड़ा बाहरों मिले वो भी खा जाओ। तो अंदर चले जाओगे तो फिर लितर ही कदी इस कोने च वजणगी, कदी इस कोने च। तो ये वो पागल डॉक्टर कहते हैं। तो मैं शुरू में डॉक्टर साहब ने गाड़ी ली तो उन्हें कहा दोवां बाबियां चो एक अद्धा घेरिया जाए तो चंगा ही है, मैं गड्डी च भावांगा। मैं तो काबू नहीं आया तो फिर बाबा जी ने क्या आन दे, मेरे लिए आन दे। फिर ये बाबा जी को बिठा के लिया। तो इस जगह पे जब मुझे लाए हैं तो कहता है लेटो।
मैं लेटा हूँ, कहते हाँ कुछ नज़र आया? मैं कहा जी कख भी नहीं। दूसरी जगह पे लेटा हूँ, मैं लेटा हूँ, क्या हुआ? मैं कहा कीड़ियाँ चल रही हैं। तीसरी जगह पे लेटा, कहता हाँ क्या हुआ? मैं कहा सुकून हो गया। कहता भाग जाओ, तुम लाहौर जाओ और मैं यहाँ जाऊँ। गुनाहगारों का तूने सिला लिया कि गुनाहगारां दा मैं वारस हाँ, तो जाओ गुनाहगारों को। जब बाबा जी की तस्वीर इस्लामाबाद से आए, मैं लाहौर से आना शुरू हुआ, तो फ़ौरन बेड पे आके बैठ गए और कहने लगे कि काका बाबा यार बड़ा ही निकम्मा बंदा है, ये गल पूरी नहीं की थी वारसा ने। मैंने लोगों को उधर ही छोड़ा और 1 साल से मुझे बताते आ रहे हैं टाइम। कहने लगे कि पिछले साल क्या हुआ? मैं कहा अल्लाह मियाँ से हाथापाई होगी, सारे दीवाने बैठे हैं इसलिए बात करता हूँ। कहता खासा दी गल आम आगे नहीं मुनासिब करनी, मिठी क्या पकाम हमदा कुत्ते आगे दनी। तो जवेद साहब के दीवाने हो इसलिए ये बात अब मैं खुल के कर रहा हूँ। तो सरकार फरमाते हैं कि ये ध्यान नल ते ये सारा को करना ते इन्हां दीवानियां दा। ते मैं सब दा शुक्रगुजार हाँ। तो मैं हर दम जिंदगी दे विच बेशक डॉक्टर साहब को नहीं जाना, लेकिन जो लोड होंदा मैं तसव्वुर करना, पता नहीं इन्हों पता होंदा नहीं होंदा, मैं क्या कर लेना। आज एक पागल जिहा इन्हां दा दीवाना आया, उन्हें कहा सरकार बैठो गड्डी च, मैं डॉक्टर जवेद दा दीवाना हूँ। मैं क्या चला, तो कहने लगे क्या बात है आपने बुरा नहीं मनाया? मैं क्या, मैं मरी में था तो अंदर मेरा झगड़ा हो गया उनके साहबजादों से। कहने लगा जी वो एबटाबाद से आया हूँ मस्तानों से होके, वो क्या साढ़ा बड़े रिश्तेदार ने बनन के वारस। मैं कहा सईदा गल सुन, कोठी कारां दा वारस तू है ठीक है, लेकिन कबर दा वारस वही हो जड़ा एबटाबाद वाला। कहते बाबा जी की कर रहे हो, बहस कर रहे हो? मैं कहा हुणे रिजल्ट आ जाएगा। और जनाब अली टींडे गोश पक्का सी, जेड़े मेरे काके सन उन्होंने ਉਹਦੇ ਚ बोटी नहीं। मैं कहा लग गई है साटे नूं ते ਉਹਦੇ ਚ बोटी कोई नहीं, तो बाकी सारे मैं कहा तुसीं खाओ मैं बाहर बहना। मैं बाहर जाके बह गया, नाशपातियां वाला तंग कहंदा जुलो ना जी अंदर। मैं कहा कित्थे सरकार ने? मैं कहा उन्होंने पैरां नूं मेहंदी लगी। मैं लाहौरों आ सकना, वो इत्थों नहीं आ सकदा। ओह ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, किस तरह आणगे? मैं कहा तेरियां तकड़ियां वट्टे नचदे होंगे ना नाशपातियां, समझ के बाबा आ गई। वो थोड़ी देर गुजरी, मैं कहा जा अज तो बाद इन्हों को तू तकड़ा बाबा बन जा लोगों को फैज़ दे। कहना नहीं जी फिर एक काम करो। मैं कहा की? कहना मेरी 35,000 की कमेटी है वो कटा दो। ਉਹਦੀ कमेटी निकली, 5,000 ਉਹਨੇ खीसे च पाया, 30,000 बेगम ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ आ गया पार्टी एड्रैस मैं ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ कहा जी ਇਹ सरकार ने बाबा जी वालों मिलो। ਉਹ ਇਹ बाबा नहीं वो बड़ा उच्चा बाबा है। ਉਹਨੇ कहा ਕਿਹੜਾ बाबा उच्चा? ਉਹ जी ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਚ ਹੁੰਦਾ। बाबा जी मुस्कुराए, फ़ोन किया रहमान बाबा हाँ जी ये तेरे काके हैं, ये बड़ा पन है, सीखता बंदा ऐसी है कि ये तेरा कोई काका आया दीवाना। मैंने कहा पागल, जहाँ जहाँ से ये चलते से वहाँ से मैं मिट्टी लेके मुंह में डालता था, मुझे ये मुकाम मिला इनके सदके। तो यही कदम है जिनके सदके मुझे मिला। बाबा जी ने कहा पाँव पकड़ो, पाँव पकड़ा। उन्होंने कहा जा दीन भी तेरा ते दुनिया भी तेरी। आज मेरे ख्याल से वो गाड़ी में फिर रहा है। तो बेटा बाबा अंदर से जहाज़ तब लैंड करेगा जब अंदर से नीचे हो जाओगे। तो फिर देखो करम की रहमतों की किरणें आप पे गिरती हैं नहीं, लेना होगा अपने अंदर से आपने। ये जितना मर्जी लेक्चर दें, मस्जिदें भरी पड़ी हैं, पीर खाने बड़े पड़े हैं, फ़कीर खाने ये हैं निगाह से पिलाते हैं, ठीक है ना। तो जिस पे निगाह पड़ते जो आजज़ हो जाए वो करीबी हो जाता है। पता लगा ये कुछ ही और चीज़ का डिमांड है। तो मैं इस दीवाने को, मुझे वो वक़्त याद आया तो मैं इनको ले आया। तो डॉक्टर साहब से इनकी मुलाकात कराता हूँ, गवर्नमेंट के कंडक्टर हैं, तो ये बड़े दीवाने बने हैं। इनको पता चला कि इनका जवेद साहब से कहते तुहानू जानते हैं। मैं कहा पता नहीं पछाण लिया तो उन्होंने मेहरबानी, कुछ कह नहीं सकता तो आ जा। तो साइयां शर्मा रख लेंदे ने, उसले नीवें होंदे ने प्यार च। मैं कहा अज मौका हैगी डॉक्टर साहब नूं लुट्टण दा ते बाबा जी नूं, दोहां चों जिहड़ी शै लुੱਟ सकदा दोहां कोल लुੱਟ लै, सौदा दोहां कोल बराबर ही। ते मुर्शद एक बात याद रखो, मुर्शद अगर नवाज दे अपने से ज़्यादा भी, पर अपना भेद फिर भी नहीं देता। ये वो रूपिये का रूप होता है जिसको आप पकड़ नहीं सकते, कि अपने चाहने वाले को अपने से ज़्यादा नवाज दे लेकिन अपना भेद फिर भी नहीं देता। तो बात ये है कि ये इनकी मोहब्बत है कि रात दिन उनके पागलपन में दीवाना वार करते जा रहे हैं। हम वो बरूपी हैं जो छुप के बैठे हैं, आया कोई मतलब था ठीक है, ना आया थे। इसलिए इनका मुकाम ज़्यादा है कि रात दिन इतनी सख्त अपनी ड्यूटी से वक़्त निकाल के औलाद से वक़्त। हम तो आए पिछली उम्र में, तो अब जाके छोटे छोटे बच्चे हुए हैं, फरमाने लगे बीबी यदि बुढ़ी तेरे किसी काम की नहीं गई, तू की कहा सी जो दुनिया तो चले जावांगे फिर यदि शादी होगी। मैं बड़ा खुश
ਕਿ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫਸਾ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਥੱਕੇ ਘੋੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਹੇ ਬਹਿ ਜਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਆਖਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜੰਨਤ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਬੀਵੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜੰਨਤ ਜੇ, ਤੇ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਹੈ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਠਾ ਤੇ ਚਲੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਨ ਮੁਰੀਦ ਹੋਏਗਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਬੀਗਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਥੜੀ ਦੇ ਉਤਾਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਮਸ਼ੀਰਾ ਨੂੰ 6 ਮੀਲ दूर लाता सी। तो जो बात अंदर से निकलती है वो बंदा खुद नहीं करता, वो तकदीर बन जाती है। बेखुदी के आलम में ना खबर अपनी ना ज़माने की, जो बात निकले वो तकदीर बन जाती है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि दिल में हो बुग़्ज़ अली, बदन पे हाज का एहराम, ये तेरे नसीब के चक्कर हैं, काबे का तवाफ़ नहीं। बेशक मदीने जा जिधर मर्जी फिर। तो ये इनका बहुत शुक्रिया। और आप लोगों का भी, मेरी कोई बात तलखी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन फ़ख्र से, एक होता है फ़ख्र, एक होता है फ़क्र। तो बात ये है कि मैं आज़ाना ये खुल के बात कर रहा हूँ, क्योंकि दर पे खड़ा हूँ, ये मेरी हक बनता है कि बाहर जूते खाता हूँ। आज मैं शेर हूँ, कुछ इनकी वजह से, कुछ उसकी वजह से, कि सारे ही पढ़े लिखे हैं, दीवाने हैं। ये वो पढ़ा नहीं है जो अंग्रेज़ों को पढ़ा हो, ये वो पढ़ा है जिसने आपको पढ़ा है। तो हाथ खड़े किए, मस्जिद बन गई। सोच तामीरियत रहमान का बसेरा खुद ब खुद शुरू हो जाता है। तो तुम्हें आँख चाहिए कि आँख का कोई, अब यहाँ पे कोई एक्टिंग करता है, अपने आप को यूं झटके देता है, हंसी आती है कि चल कुछ तो करंडे हैं। तो मैं कहता हूँ नकली बाबे बन जाओ, पर बनो तो सही ना। असली है सी तो फोटो कापियाँ अक्सर बैंकों भी चल दी ने, सारे पासे चल दी। और नकली बाबे दी कर लो, असली वो आपे पढ़ा देगा, शर्मा वो आप रखता है। तो ये शहनशाह वो है जहाँ पे नूर का मंबा बहता है। मुझे लोग पूछने लगे बाबा एक राज की बात बता। मैं कि क्या? कहता है ये बाबा जी जो है ये पंप लगाएंगे, पेट्रोल पंप। मैं हंसा, मैं कहा हाँ। 3 जगह पे लेटे हो तो यहाँ पेट्रोल पंप लगाएंगे। मैं कहा हाँ। जब उसका अकल से फारग हुआ, मैं क्या कौन सा पंप लगाएंगे? कहता कौन सा? मैं कहा नूर का। जितना किसी ने डलवाना हो, जबर नहीं है, जितना किसी को चाहिए उतना फैज़ देता है। कोई दीवानगी चाहता है, कोई दुनिया चाहता है, लेकिन हर एक का पर्दा है। और दीवानों को ये कहा है कि किसी का राज ना खोलो, पर्दे में है तो ठीक है। अच्छा बाबा तेरी मेहरबानी, उन्हें इजाजत है अंदर जान दी। उन्हें कहा जी बुलाते ने। मैं कहा दसो कोई कुड़ी भी है तो मुंडा भी आया जे, तो जे वो इजाजत देन तो अंदर ले ही। अल्लाह जी आ जाओ। तो बहुत शुक्रिया, मैं इनसे मिलवाता हूँ भाई साहब। ये रहमान बाबा थे भाटी वाले घर में, मैंने बताया ना, नीचे वाले कमरे में छोटा सा घर था वो बाबा जी का, बुखारी मंजिल। नीचे सीढ़ियों के साथ बस एक कमरा था, दरवाज़ा यही लोग खोलते थे। 5-6 लोग कई बार ये लेटे होते थे। बाबर भी मुझे याद आ रहा है, और खालिद बाबा भी बैठे होते थे। उनकी बेटी एमना होती थी ऊपर बाबा जी की खिदमत में, अम्मा जी के साथ वो काम कराती थी। बाजी आसिया बाबा जी की ले पालक बेटी थी उनकी। एनीवेज ये सब बड़े लोग हैं, मैंने कहा ना, जिन्होंने एक दिन भी उनकी खिदमत की, उनके साथ रहे, उनके नवाजे हुए हैं। किसी ने लिखा हुआ था कलंदर गर, मैं भी यही कह रहा था कि मैंने उन्हें कलंदर बनाते ज़रूर देखा है, मुझे नहीं पता कलंदर होता क्या है। बाबा जी क्या थे मैं नहीं जानता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, फ़कीर अपनी पकड़ाई नहीं देता, वो अपना राज नहीं देता, और यही उसकी कामयाबी होती है। राज दे दे तो फिर जाना पड़ता है। इधर मेरे रहमान बाबा खड़े थे और बता रहे थे निगाह से काम करते हैं, लंबी तकरीर नहीं करते हैं, सिर्फ मौज में कह दें तो हो जाता है। इधर मेरे गजाला बाजी खड़ी हैं, कई बार दादा साहब बाबा जी के साथ खड़ी होती थी, और बाबा जी छोटी सी थी, और बाबा जी कह देते थे काकी के पाँव को देखो, जाओ जो दुआ करनी है कर लो। हर तरह की दुआ इन्होंने कराई हुई है। जिन दुआओं का मैं ढोंग करता हूँ, ये सरापा दुआएं बाबा जी। आज सामने साथ खड़ी हो गई हैं, तो मेरी इनसे इल्तिजा है कि काकों को आज ये काकी दुआ कराएगी बाबा।
کاکے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑی جلدی بابے بن جاتے ہیں. کاکیوں میں یہ شان ہے کہ یہ اپنی رتبہ اپنے مقام سے نیچے نہیں آتی. یہ جس گلی، جس محلے، جس قریہ، کس شہر، جہاں مرضی ہوں، جنت ان کے پاؤں کے نیچے ہوتی. کوئی جانے، کوئی سمجھے. تو جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ کاکی ہوتی ہے، جو نظر نہیں آ رہا ہوتا وہ خدا ہوتا ہے. ماں اور اللہ ایک ہی جگہ ہوتے ہیں. میری ماں جی کی تھرو آؤٹ راستے میں بھی دعائیں، فون آتے رہے. اگر کسی کی گاڑی ہے باہر، وہ اناؤنس کر رہے ہیں، وہ کائنڈلی وہ ہٹا دیں، کسی نے جلدی جانا ہوگا. کاکی کی دعا میں آپ لوگ شامل ہوں. آپ کریں، پکڑا ہوا ہے، دعا کرا دیں سب. بسم اللہ الرحمن اچھا الرحیم. بولیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں زیادہ باتیں تو مجھے نہیں آتی، اور جو بھی ہے بابا جی اور ڈاکٹر بابا ہیں، میں تو بس صرف اللہ اللہ والی دعا کروا سکتی. اور اللہ کے آگے آپ نے خود پیش ہونا ہے. بس اپنے اللہ کو یاد کر لیں اور آنکھیں بند کر لیں اور ڈوب کے دعا کریں. آج اتنی ڈوب کے دعا کریں نا کہ اللہ کو منوا لیں کہ اللہ میں پیش ہو گیا ہوں، میں گنہگار ہوں، اور اس کے آگے پیش ہو جائیں اور دعا مانگیں کہ روشنی ہے، نور ہے اللہ کا، اور کلندر ہے، مست مست ہے، مست مست ہے، مست مست ہے. اللہ اپنے دل کی گہرائیوں میں جائیں اور اپنے دل کی دھڑکن کو سنیں. اللہ اللہ اپنے سارے گناہ لے کے اپنے اللہ کے آگے پیش ہو جائیں. اور اس کی رحمت مانگے، کرم مانگے، فضل مانگے، پیار مانگے، سکون مانگے. آنکھیں کھول دیں. آنکھیں کھول لیں. نعرہ حیدری لگ رہا تھا اور بابا جی کی بات یاد آ گئی. شاید آج تک شیئر نہیں کر سکا، یاد آیا کہ یہ بات بھی بابا نے کی تھی. پھر رحمان بابا کی وجہ سے یاد آئی. وہ بغض علی کی بات کر رہے تھے. ایک دن بابا نے اسی طرح کسی موقع پہ کہا
किसी के बार बार सवाल और जवाब पे सेक्रेटेरिएट, सिविल सेक्रेटेरिएट में काका बाबा, सैयद बाबा, कोई शाह साहब थे, बाबा को हुब्बे अली में, बाबा को हुब्बे अली से फुर्सत नहीं, बुग़्ज़े मुआविया का क्या सोच। वो एकदम ठिठका और बोला क्या कहा आपने, कुछ कहने लगा लानत। बाबा जी ने कहा अल्लाह, अल्लाह के नबी, अल्लाह के प्यारों के दुश्मनों पे लानत। खुद अल्लाह कर रहा है, तुझे मुझे करने की क्या औकात है। लेकिन उसने फिर कोई सवाल किया, बाबा ने कहा कह तो दिया रानी यावे, ये गाली कभी कभी देते थे। पहली बार कहा सैयद शाह, दूसरी बार और रानी यावे, मुझे हुब्बे अली से फुर्सत नहीं, मैं बुग़्ज़े मुआविया का क्या सोचूं। अभी हुब्बे अली में मशगूल हूँ, वो मुझे गालिब याद आ गया, मशगूल हूँ बंदगी बूतराब में, नदीम दोस्त से आती है बुए दोस्त। दोस्त भी कहते हैं, दोस्त कहते दोस्त से दोस्त की खुशबू आती है, नदीम दोस्त से आती है बुए दोस्त, मशगूल हूँ बंगी बूतराब में। तो शेर आगे पीछे कर दिया होगा मैंने, पुराना काम है मेरा, शायर हज़रात तंग है मेरे से, गालिब की रूह इसी बहाने तड़पी तो होगी। इलामा इकबाल भी आजकल काफ़ी बार मुझे कहते हैं तेरी मेहरबानी, मेरा मुंडा ही काफ़ी सी, तेरा नाम ही जवेद। बहरहाल अब उनकी किस्मत मेरे हथे उनके शेर लग जाते हैं। वो इकबाल को भी पूछा तो उन्होंने भी यही कहा कि बूतराबी हूँ। लेकिन बाबा जी का फ़िक्रा मुझे याद आ गया कि हुब्बे अली में इतना मशगूल हूँ कि बुग़्ज़े मुआविया की सोचने की भी फुर्सत नहीं। शायद एग्जैक्ट फ़िक्रे जब अंदर से आएंगे फिर बता दूँ फ़िक्रा मतलब भी मुझे याद है, क्योंकि वो उन्होंने जब वो गाली देते थे मैं अलर्ट हो जाता था कि अब दौड़ने का टाइम आ गया, कुट पहनी है। इन्होंने इतने बड़े अफसर को, मिनिस्टर को गाली दे दिया तो यहाँ तो कुछ और ही होगा, लेकिन अगला लर्ज जाता था। हम तो सबको एक जानते हैं, एक ही मानते हैं, उसके सिवा कोई नज़र नहीं आता। लेकिन अगर मेरा बच्चा लम्स में था तो वहाँ इसी तरह बच्चों ने फ़लस्तीन के हक़ में जुलूस निकाला हुआ था, तो बार बार नारा लग रहा था, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, बार बार ये नारा बुलंद हो रहा था, बार बार ये नारे बुलंद हो रहे थे। अचानक उसने नारा दिया, नाराए हैदरी, उसके यार ये क्या तुमने कर दिया, तुम शिया हो गए हो, ये क्या है। तो छोटे से बच्चे ने अजीब जवाब दिया। उसने कहा मैं भी इसी लश्कर में था, ये जो वो फ़लस्तीन वाला खतरा सा जो होता है वो उन्होंने लिया हुआ था, जो अब लेने की इजाज़त नहीं है। उसने कहा मैं देख रहा था इतना बड़ा जुलूस है, दुनिया में भी इतने बड़े मुल्क हैं हमारे, फिर क्या बात है कि हम धक्के खाते फिर रहे हैं। हम ये लम्स के अंदर जुलूस निकाल रहे हैं, इसराइल वालों को क्या फ़र्क पड़ रहा है। हम नारे भी अल्लाह के नबी के लगा रहे थे। तो मुझे ऐसे लगा
میرے اندر سے سوال آیا کہ تم کس لشکر میں ہو؟ کہتا ہے میں نے سوچا، مجھے پوچھا گیا کہ حسینی لشکر میں ہو یا نہیں ہو، یہ اپنے آپ سے پوچھو۔ اس نے اپنے ٹیچروں سے کہا کہ میں اس وقت سے پیچھے میں بھی نعرے یہی لگا رہا تھا، تو مجھے لگا کہ جیسے دو لشکر ہیں آمنے سامنے ہیں، دونوں طرف سے آواز آ رہی ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس نے کہا اچانک میں نے نعرہ مارا نعرہ حیدری۔ اس نے کہا مجھے واضح ہو گیا میں کس لشکر میں ہوں، کیونکہ اب آواز صرف ایک طرف سے آئی۔ رہتی دنیا تک قیامت تک مومن اور منافق پہچان علی ہے۔ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے۔ پنج نعرہ پنج دلی سوا لکھ نعرہ حیدری۔ مولا علی وہ دروازہ ہے اس بڑی مسجد کا جس میں سے گزرے بغیر اس محبت کے شہر میں داخلہ ممکن نہیں ہے۔ ان کے ساتھی، ان کے پیارے، ان کے خدمتگار، ان کی جوتی، ان کی گھوڑی، ان کی اونٹنی، ان کا ماما سب پیارا ہے، لیکن علی علی ہے۔ میں بھی بابا سے پہلی بار جب بابا نے مجھے علی حق دعا کرائی تو میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ ہم حنفی، بریلوی، پتہ نہیں کیا کیا بتایا گیا تھا، نان کے دانت کے، نان کے بریلوی، دانت کے دیوبندی، ماموں میرے مودودی صاحب کے پیچھے کتابیں پڑھنے والے، ابھی بھی وہ کہتے ہیں خراب ہو گیا۔ تو ایک لمحے کو سوچا علی حق، لیکن کہتا گیا، بابا نے کہا تھا، میں نے کہا کہہ رہے ہیں بابا جی، لیکن بابا ہی نے ساتھ ہی کہا بابا اللہ کا نام بھی علی ہے، جیسے قرآن میں جگہ جاتا ہے واہ العلی العظیم، تو یہ بابا کا اسم اعظم ہے۔ جب یہ دعا کرانی ہے تمہیں اجازت ہے تو یہ 5 بار کہنے، دل میں کہنے، رات کو سوتے وقت کہہ لیں، 1 ہفتہ بھی کہہ لیں، بہت ہے۔ یہ دعا ہے علی حق۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ مظلوم ہے تو یہ سوتے وقت 5 بار کہہ کے سو جائے۔ اعلیٰ و عرفہ حق، اس سے آگے کوئی نہیں ہے، وہ سب سے اوپر والا ہے، یہ اس کا نام بھی ہے۔ سرکار نے کہا تھا کہ ہاں حب علی میں کہیں دوزخ میں نہ جائے نا۔ عاشق پھر عاشق ہوتے ہیں، وہ عشق جلا دیتا ہے سب کچھ، ٹھیک ہے، ماسوا اللہ سب جلا دیتا ہے۔ پھر مولا علی سراپا عشق ہیں، ان کا عشق کون ہے یہ آپ سب کو پتہ ہے، لیکن آنکھیں بند کریں اپنے ملک کے لیے، اس امت کے لیے۔ سرکار کا یہ حکم تھا، اللہ نے یہ راستہ دیا ہوا ہے، وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ایک اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ایک ہو جاؤ، تفرقے میں نہ پڑو۔ یہی سرکار نے فرمایا تھا جب صحابہ نے کہا جی اتنا اگر ہم اتنے زیادہ ہوں گے، انہوں نے کہا اکٹھے نہیں ہوں گے، اور وہ لمس کے بچے نے دیکھ لیا کہ ہم اکٹھے نہیں تھے، نہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اکٹھے ہو جاؤ، خدا کے لیے ہو جاؤ، ایک امام کے پیچھے ہو جاؤ، اپنے دلوں کی ہی پہلی آواز کو سنو، تمہیں جواب ملے گا تم نے کس کے پیچھے اکٹھا ہونا ہے۔ تو آنکھیں بند رکھیں، آج اللہ سے پوچھ لیں اور اللہ سے اعلیٰ و حرفہ حق کو پکاریں۔ آپ کے جو بھی مسئلے ہیں، آپ کے ملک کے، آپ کے شہر کے، آپ کے گلی کے، آپ کے محلے کے، آپ کے گھر کے، آپ کی ذات کے، آج سب مسئلے لے کے اللہ کے آگے پیش ہوں، اور اپنے دل میں جتنے پیار سے علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق کہہ سکتے ہیں کہتے جائیں، کہتے جائیں، کہتے جائیں، کہتے جائیں، دل ہی دل میں۔ آنکھیں کھول لیں۔ اللہ اس ملک پر، اس قوم پر، اس امت پر اپنی خاص رحم کرم مغفرت
مزید بارش برساتا رہے. ہم گناہ گاروں کو سچے دل سے توبہ اور اس کی طرف لوٹ آنے کی توفیق دے. آپس میں پیار، محبت، رواداری، عفو و درگزر، ایک دوسرے کی خدا ترسی، صلہ رحمی کی توفیق دے. اپنے دلوں کو پاک کریں، اپنی نفرتوں، اپنی اناؤں، اپنے تکبر پہ لعنت بھیج کے اپنے اللہ نبی کی خاطر، ان کے پیاروں کی خاطر ایک ہو جائیں. زمانہ چال قیامت کی چل چکا ہے، آپ کی نسلیں بھی آپ کے اختیار میں نہیں ہیں. قافلے والوں لٹ جانے سے پہلے ایک اللہ، ایک نبی، ایک قرآن کے پیچھے کھڑے ہو جائیں. سورہ رحمان کا میسج تھا ہی اس لیے کہ ہم سب گناہ گار ہیں. وہ ہے ہی اس لیے کہ اس رحمان کو پکارو جب بہت گناہ کر بیٹھے ہو، کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو آنکھیں بند کرو، اس کے در پہ پیش ہو جاؤ یا کھلی آنکھوں سے پیش ہو جاؤ. وہ آپ کے دلوں میں، آپ کی شارگوں سے واقعی قریب ہے. تمہیں کیوں یقین نہیں آتا؟ کسی بابے سے، کسی ڈاکٹر جوید سے کیا دعا کرانی ہے؟ کیا سرکار دو عالم رو رو کے دعا کر کے نہیں جا رہے اور ابھی بھی کرتے نہیں جا رہے؟ کیا ان کی دعا ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ وہ تو دعا کر رہے ہیں، ہم باز نہیں آ رہے. اپنے آپ کو لگامیں دو، ابھی بھی اپنا رخ واپس حق کی طرف موڑ لو. حق سدا غالب رہا ہے، غالب ہی رہے گا. سرکشی سے باز آ کے عاجزی اور انکساری سے، یہ عاجزی حاصل ہے، اس کے آگے عاجزی سے پیش رہا کریں. پیش رہنے کا، شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے اس کی مخلوق کی خدمت کیا کریں. آٹومیٹک گالیاں کھا کے بھی دعا دیا کریں، پتھر کھا کے بھی دعا کیا کریں. میں کہتا ہوتا ہوں کیڑیوں کو، پرندوں کو، جانوروں کو، انسانوں کو کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، پودوں کو پانی ڈال دینا، جس سے تمہیں کسی غرض نہیں رکھنی. تم نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھنا. یہ نہیں سوچنا کہ یہ مجھے تھینک یو کرے، ایکنالج کرے یا کوئی ریوارڈ دے. یہ بھی نہیں سوچنا کہ اب یہ میرے خلاف کھڑا نہ ہو. نہیں، وہ آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، آپ نے پھر بھی دعا دینی ہے. یہ یا حسین ہے، یہ حسینیت ہے. پتھر کھا کے، دانت شہید کرا کے، بچہ ذبح کرا کے دعا دینا، بلکہ رو پڑنا کہ میں انہیں نہیں بچا سکا. یہ بدبخت کس طرف جا رہے ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں یہ نہیں سمجھ رہے ہیں، یہ نہیں پہچان رہے میں کون ہوں. تو اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے آپ سے پیار کریں، اپنی جانوں پہ ظلم نہ کریں. ہم سب اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اور الزام جن، بھوت، جادو، پتہ نہیں کس کس کو دیکھیں. اپنے گریبان پکڑیں نا، اپنی شارک پکڑیں. آپ کسی کا بچہ اس کی شارک ہے، کسی کی شہرت اس کی شارک ہے، کسی کی وزارت اس کی شارک ہے، کسی کی دولت، کسی کی ذات پات. اپنی اپنی شارک کا گریبان پکڑیں اس کی راہ میں قربان کرنے کے لیے کہ یا اللہ اگر میں جھوٹا ہوں، میں گناہ گار ہوں، تو میں اپنی شارک پیش کرتا ہوں، مجھے تو چاہیے، یہ نہیں چاہیے. یہ ہے قربانی. جو سب سے عزیز ترین ہے نا، وہ اس کی راہ میں رکھو نا ذرا. ٹھیک ہے؟ خود کر دو گے تو بڑے موجے ہیں، وہ کروا لیتا نہیں. مانتا اسی بھی ہے جو وہ مانگتا ہے. جب وہ مانگتے ہیں پھر نہ دینی پڑتی ہے قربانی، لیکن جو خوشی خوشی دے دو، کیا بات ہے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. میرے لیے دعا کیجیے گا. یا رسول اللہ، یا پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اللہ تمام مسلمانوں کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کے لیے افرو درگزر قربانی کی توفیق عطا کرے. سب اللہ کی جناب میں، نبی کی جناب میں ایک ہو جائیں اور اتنا پیار کریں، اتنا پیار کریں کہ دشمنوں کو بھی، جو لوگ نبی کریم کو نہیں ابھی تک ان کی سایہ رحمت کو مانتے سمجھتے، ان کو بھی اس رحمت میں آپ لائیں. لیکن آپ مزے میں نظر آئیں گے تو پھر وہ بھی پیچھے آئیں گے. ہم ان رحمتوں کے مزے لے رہے ہیں، پیدا ہی ان کے امتیوں کے گھر ہوئے ہیں، پھر بھی شکووں میں نظر آتے ہیں، شکایتوں میں نظر آتے ہیں، ناشکریوں میں نظر آتے ہیں. تو اس کے بعد پھر یہ حال ہوتا ہے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام. सांसों की माला पे सांसों की माला पे सांसों की माला
की माला पे सांसों की